Well, my friends, this is a case having peculiar symptoms. So I do like to demonstrate this case before you to teach something new dimension about the case. This gentleman is about 45 years, is not suffering from headache, but a heaviness sensation in the head. মাথার যন্ত্রণা নয়, কিন্তু মাথাটা ভার হয়ে থাকছে, for which he has been in trouble for last 3 years. 3 বছর ধরে এই কষ্টটা পাচ্ছেন। আমি বারবারই বলেছি, I have repeatedly told that the causation or the causative factors are very, very important for any particular disease. তাহলে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রেও আমাদের কারণ জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনার কিছু কারণ মনে পড়ে, কোনো ঘটনা মনে পড়ে। উনি যে কারণ বলতে চাইছেন, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছিল, বুকে ব্যথা হতো, তার জন্য অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছিল। সেই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পর থেকে ওনার এই মাথাটা ভার ভার থাকছে সারা দিন। একমাত্র রাত্রে ঘুমের পরে সকালে যখন উঠছে ফ্রেশ হয়ে তখনই আর থাকছে না, কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার কয়েক ঘন্টা পরেই সকাল 9টা-10টা থেকে আবার আরম্ভ হচ্ছে, আবার চলছে। সো ইট অ্যাগ্রাভেটস ফ্রম 9 at about 9 a.m. and lasts throughout the whole day up to midnight when he sleep, till he sleep. So অপারেশন চাপটা এখন এই অপারেশন করার জন্য, অপারেশন করার পরে আমাদের ওষুধ আছে, স্টেপিসাগ্রিয়া, ওপিয়াম ইটসেট্রা, কিন্তু অপারেশন করার পরে হলো কি না, কিংবা অপারেশনের জন্য কি কোনো ভয় পেয়েছিল, অপারেশনে কোনো আঘাত পেয়েছিল, সেগুলো আমাদের জানতে হবে। আই হ্যাভ আস্কড অ্যাবাউট এনি ফ্রাইট before or during operation. The answer is no. Whether any history, mental trauma, etc., the answer is no. So the causation is not so much important. Operation করার পরে ওটা অপারেশন তো ঠিক নয়, এই এক্সামিনেশান, সিস্টেমিক এক্সামিনেশান আন্ডার দিয়ে করে, তার জন্য কোনো অসুবিধা হয়নি। তাহলে অন্যান্য সিমটম যা পাওয়া যাচ্ছে, হোয়াটএভার দ্য সিমটমস আর ফাউন্ড, ডাইরেক্ট কোনো ওষুধ আমাদের আপাতত মনে আসছে না। ডিজার ফর সুইটস, বিটার, ফিশ, আইসক্রিম। ডিজার ফর ফিশ, বিটার, আইসক্রিম ন্যাট্রামিউরকে ইন্ডিকেট করে। গ্যাস ইজ কোল্ড ভেরি ইজিলি, ন্যাট্রামিউরকে ইন্ডিকেট করে। কিন্তু অন্যান্য সিমটম খুব একটা বেশি ন্যাট্রামিউর আর নেই। রাগ কেমন? খুব বেশি রাগ নেই, মিডিয়াম। রোদে গেলে অসুবিধা হয়? অসুবিধা খুব একটা হয় না। অনেকক্ষণ ধরে চান করতে এবং গোসল করতে চাও, অনেকক্ষণ ধরে। তো ডিজার ফর প্রলংড বেদিং, ন্যাট্রামিউর অ্যান্ড ফ্লোরিক অ্যাসিড, তো সেটা একটা আছে। ন্যাট্রামিউর আমরা ভাবতে পারি কিছুটা, কিন্তু ব্যথাটা কমছে ঘুমের পরে। সকালে ঘুম থেকে উঠছো, তখন তুমি দেখছো ফ্রেশ। তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট মডেল, এটি আমাদের নিতে হবে। স্লিপ অ্যামিলিয়েশন, স্লিপ অ্যামিলিয়েশন। আর মাথাটা ভার হয়ে থাকে সারা মাথা, না শুধু কোনো পার্টিকুলার জায়গা? সারা মাথা। একটু আগে বললে যে সামনের দিকে, কোথায় বেশি মনে হয়? তবে ওখান থেকে পিছন দিকে চলে যায়, না ওই দুই সাইডেই বেশি থাকে? সো ফ্রন্টাল, ফ্রন্টাল অ্যাফেকশন is another important medicine. ন্যাট্রামিউর নয়, sanguineria canadensis. Frontal headache, frontal region অস্বস্তি due to sinusitis, frontal part of the head is affected. Sanguineria canadensis is very important medicine. এখন আমরা দেখব রেপার্টরিতে, we will see in the repertory chapter head, heaviness sensation. Heaviness sensation,
heaviness sensation. Heaviness sensation, there are many medicines. Natramur is one of Natramur. Especially forehead, Silesia. First grade medicines, Bryonia. Natramur is there, second grade. Sanguinary candidiasis is not given here. Now, we will see sleep amelioration of all complaints. Sleep amelioration, this heaviness, in repertory only given Lorosiresas, but the medicine is not so important and other symptoms are not corresponding. See, head, heaviness sensation, sleep amelioration, only Lorosiresas. Heaviness sensation, sleep amelioration, Lorosiresas. But I haven't found other symptoms of Lorosiresas. So Lorosiresas, a third grade medicine, sleep amelioration, I have cancelled. Now sleep amelioration, what are the other medicines I have given in my repertory? See, the first grade medicines are 3, agaricus, phosphorus and Sanguinaria canadensis. So Natramur is not here. So I prepared Sanguinaria canadensis as because it is related, heaviness sensation of the head is related to especially forehead part. So let's see the result. I shall share with my friends. So I have given in this case much more importance sleep amelioration. Sleep amelioration. See, headache. The first paragraph in Alinsky notes, description of headache. The headache begins periodical sick headache. Oneke periodical mane jane na, periodical means migraine, which time to time appears, that is migraine headache. So it is better to learn about headache. Headache begins in the morning, increases during the day, lasts until evening. সারা দিন ধরে চলতে থাকে হেডেক এবং সন্ধ্যের দিকে কমে যায়. Head feels as if it would burst or as if eyes would be pressed out, relieved by sleep. তাহলে হেডেকের সাথে হেডের হেভিনেস সেন্সেশন আমি মিশিয়ে নিলাম. মাথা যন্ত্রণা আর মাথায় ভারবোধ দুটোকে আমি ইন্টারপ্রিটেশন করে নিলাম. যে ওষুধটা, এটাকে বলা হয় ইন্টারপ্রিটেশন করা. এটা চিকিৎসকের একটা নিজের দক্ষতা এবং অবজারভেশনের উপর নির্ভর করে. মাথা যন্ত্রণা যদি একই রকমভাবে এরকম হয়, ঘুমালে কমে, তাহলে মাথায় ভারবোধও সেই একই রকম সিমটমে ঘুমালে কমতে পারে. এই অ্যাজাম্পশন আমি করে নিলাম. 2 নম্বরের অ্যাজাম্পশন কী করলাম, ইন্টারপ্রিটেশন কী করলাম, যে সকাল থেকে মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, সারাদিন থাকে, সন্ধ্যের পরে রাতের দিকে কমতে থাকে, স্যাঙ্গুইনারিয়া ক্যানাডেন্সিস. এখানে মাথার যন্ত্রণাটা বাদ দিয়ে আই রিপ্লেস দ্য ওয়ার্ড হেভিনেস সেন্সেশন অফ হেড হুইচ ইজ ভেরি সিমিলার টু হেডেক. মাথায় অস্বস্তি, মাথায় কমোশন, মাথায় হেভিনেস, ভেরি সিমিলার টু হেড পেন. তো হেড পেনের মডালিটি যদি সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে সারাদিন চলে, রাতে কমে যায়, ঘুমের পরে রিলিফ হয়, তাহলে মাথার হেভিনেস সেন্সেশনটা হতে পারে. সো এই ইন্টারপ্রিটেশনে স্যাঙ্গুইনারিয়া ক্যানাডেন্সিসের নলেজ দিয়ে আমি মাথার যন্ত্রণা নয়, মাথা ভারবোধ, I do like to prescribe Sanguinaria canadensis because the symptoms, aggravations are similar to sanguinaria. Amelioration of the head symptoms are similar to sanguinaria, and very strongest feature, sleep amelioration, sanguinaria. So let's prescribe sanguinaria. Natramur, many symptoms covered. So Natramur should be kept our hand. আমরা তো মশলা মুড়ির মতন স্যাঙ্গুইনারিয়া আর Natramur একসাথে দিতে পারবো না. আমরা স্যাঙ্গুইনারিয়াটা বেশি জোর দিয়ে ইন্টারপ্রিটেশন করে দিলাম, Natramurটা আমরা হাতে রাখলাম.
যারা পলিফার্মেসি করে তাদেরকে একটা জিনিস এই মুহূর্তে শেখাতে চাই, তোমার বাড়িতে যা খাবার আছে সব যদি একবারে রান্না করে খেয়ে নাও তাহলে তুমি পরবর্তীকালে কি খাবে? তাহলে আমি দুটো ওষুধ চিন্তা করলাম, অনেকে করলো দুটো মেরে দিই গুছিয়ে, যেটা খুশি লাগে লাগুক। সাপোজ লেগে গেল, এই রোগীর ন্যাট্রামিউর এবং স্যাঙ্গুইনারি ক্যানাডিনসিস লেগে গেল, তাহলে পরবর্তীকালে যদি আবার অ্যাগ্রাভেশন করে, রোগীকে অনেক সময় কমে যাওয়ার পরে বাড়ে, তখন তুমি কি দেবে? তোমার হাতে কি থাকলো? তুমি তো সব একবারই খরচ করে ফেললে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোস্ট ডিফিকাল্ট ডিমেরিটস অফ পলিফার্মেসি। তুমি 5টা ওষুধ দেও, তোমার সিলেক্টেড সিমিলার মেডিসিনস একবারে চালিয়ে দিলে যা মনে হলো, কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো কারণে তোমার সেকেন্ড হোয়াট উইল বি ইয়োর সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন? সো লেটস প্রেসক্রাইব sanguinary canadiensis, 1 few doses followed by PTRS, and let's see the result. This patient has brought to me from Murshidabad Dr. Zakir Hossain. Zakir Hossain is a young, energetic, dynamic homeopathic physician practicing at Baharampur. Thank you, Dr. Zakir. Are you satisfied about the prescription of sanguinary canadiensis? So let's see the result. I shall share you, my friends.